Selam aleykum, sizlerle Ayşe Şulakova keliniz haftanın esas mevzularından başlayıq. Cedvelge alınıf noktasında МФЦ idaresinde Gosuslуги portalında ya da adamnen şahsen subet şeklinde. Gosuslуги portalında cedvelde aluvdan keçken adamlarının sayısı tamam biz tahmin etkenimiz gibi oldu. Kırım rakami bütün Rusya cedvelge alınıfda iştirak etti. 6 milyardlık kuruculuk. Para investorunun iş yerleri ise Kırım sakinleri için. Bu yana zimanevi ve keyfiyetli saklanık olacak. Akmejit erkanında en büyük ticari merkez kurulup başlandı. Kırım investorları için magnit kıbı. Bu sene biz endi yaxshi netice ko'ramiz ki 70 milyard rubleylik 30'dan ziyade anlaşma imzalandı. Kırım'ın iktisadi inkişaf naziri Dmitri Shiryakan'ın ekskluziv intervyusu. Baxtlı yaşayış için kvadratmetrler. Ballarımız mında yaşayacaklar ve kullanacaklar. Her şey yakın ve hazır. 2024 senege da 1600'ge yakın repatriant Osmeske'nin sahipleri olacaklar. Yarın Rusya rakami cedvelge alınıvının sonki konu. Özünüzni ve yakınlarınızını МФЦ idaresinde Gosuslуги portalında cedvelge kırsetmege mümkün. Cumhuriyet adet üzere faalligini көстере cedvelge alınған adamlarının bizim muhbirlerimiz sübetleştiler. Здравствуйте, это перепись. Selam aleykum, bu cedvelge aluf. Açınız lütfen. Endi 5. katqa көтерелеміз. Kırım'da yaşagan 3,5 binden bir kişi ile geçirilgen klasik kısqa subet nevbetnen aytılgan ibariler son bir haç adım ve respondent cedvelge aluvının 33 sualine cevap beri. Yaşamağa başka yeriniz yok mu? Soyadınız, adınız ve baba adınız ikinci kişinin de. Kırım statistika idarelerinin malumatına göre grajdan noktayı nazarını bildiruvde keni faal. Memlekette bu kadar gerekli malumatını tayinlengen muddetten evvel teslim etmege planlaştırdılar. Cedvelge alalar demek gerek alsınlar. Umumen çoğu respondentler ve bu işe doğru yanaşalar. Bu rakamlar memleket için mühim olganını herkes anlay. Hesaplar elinin yaşayış seviyesine doğrudan doğru tesir edebilir. Интересно, конечно, все равно. Herhalde meraklı elbet. Elinin sayısı artar mı yok mu? Cedvelge alıcının işi meraklı ama hareketler bir şekilde hem de bu iş yengil değil. Devlet mühimliğini taşıgan için elinin çeşit tabaklarına ait adamlar birleştiler. Studentlerle nefahalarca. Могу сказать, что Bu iş ahır desem doğru olur ama hepsi respondentler sübet etmege razı olmaylar. Cedvelge alıcılar ağırlıklarını yenmege gerek olan belli bir odalarda birkaç kere çıkarlar. Bu dislokatsiyalarga bağlı. Kemeride respondentlerge yalvarmak gerek olan. Başından cedvelge alınıp Gosuslуги portalında noyabrın 8'ine kadar hüküm sürecek edi. Lakin onu 14'üne kadar devam ettiler. Memleketimizde yaşaganlarının onaytlığı ve hafsızlığı için. Gosuslуги portalında cedvelde aluvdan keçken adamlarının sayısı tamam biz tahmin etkenimiz gibi oldu. Biz Gosuslуги saytında ne kadar kayıt olunğanı ile malumatqa esaslandık. Böylerinin aman hepsi bu usulunu seçti. Kanun normalarına binaen Rusya'da cedvelge aluv en azdan 10 yılda bir kere geçirilir. Keçken sefer Kırım için birinci cedvelge alınıv 214. sene keçken idi. Statistika tamam onun neticelerini esaslanıp regionun ehalisi 1.967.000 adamını teşkil etdi. Ehali cedvelge alınıvının evvelki neticeleri Росстат idaresinin saytında gelecek senenin aprel ayında basılacak. Sonki resmi neticeler ise bir haç basamak şeklinde 22. senenin sonunaca çıkarılacak. Kırım'ın iktisadiyetine koşulgan yanı yatırımlar ve binlerce iş yerler. Akmejit rayonunun Acıkal köyünde endi büyük ticari merkez kurulup başladı. Leyha Cumhuriyeti'nin korporasiya inkişafı ve tükanlarının büyük ağı arasında imzalangan anlaşma boyunca amelge geçirildi. Evvelden da bir merkez kurmak avalesini Rusya prezidenti bergen edi. Böyle obyekt peyda oluvu bazarlarda vaziyetini doğurtmağa yardım eder. Mevzunun devamı bizim levhamızda.
Шымдықы вақытта Ажы Қал койының территориясында айрылған ер бош тура. Амма мына бу таш ишлер башланғаны ақында малумат бере. Құручылар бу басамақны топрақ ишлері деп адландыралар. Яни ойқал қазыла. Bundan соң мутехасыслар темеліні яратып башлайжақлар. Құрылаятқан опт дарқатыжы комплекс А классқа аид. Bundan да ғайры бу регионда ең бұйық меркез олажақ. Құручылық 50 000 квадрат метр ерде алып барыла. Маларны büyük kolemde saklamak mümkün olacak ve saklamak imkanları artacak. Bu yana zimanevi ve keyfiyetli saklanuf olacak. Экспертлер Қырымда кой қожалығынен бағлы мақсулатын фиятлары 20%-ға уджузлай білежегіні тахмин етелер. Бу ал мескүр лейхаға бағлы. Құручылық президент Путиннің авалесі амелге кечірілувдір. Жұмхуриетін корпорациян кишафы ветюкянларының бұйық аға арасында инвест анлашма имзаланды. Бізім дарқатыжы мерkezimiz енді bu kalemni ve asortimentni baş etamay. Emde raflarda elverişli fiyatlar olmasını isteredik. Fiyatlarını lokal istisalcılardan ve iri distribütorlardan elde etmege niyetlenemiz. Да, бір логистик меркез олса, ерлі истисалчылар өз мақсулатларыны тарлалардан сата білежеклер. Ве бу ал оның фиятына тесір етер. Комплексте бір йылда 8 тоннадан зиеде мақсуларыны қайта ишлемек мүмкін олур. Емде оның 30% қырымлыдыр. Контракт амелге кечірілуіне 6 миллиард рубледен айрылачақ. Меркез 1200 қырымлы үшін иш ерлеріні ачачақ. Біз анлаймыз, мақсулатларының фиятлары денішмесіне берекет тесір ете. Кімерде берекет яқшы олса біле, оны сақлап tutmak için yer olmay. İstisalcılar onu kıtağa satalar. Eksport fiyatlar elbet ucuzça. Bunun sebepleri anlayışlı. Logistik kompleks mahsulatını çokça vakit saklamağa ve Kırım Cumhuriyeti'nin içki bazarında fiyatlarını stabilleştirmeye imkan verecek. Тыш қызметчі объектіні 2023 сене язда эксплуатацияға тапшырмаға ниетлене. Қайт етмеліміз, Қырымда бұл кібі бірінші комплексенді чоқтан Ақмесжетінің Москва шоссесінде. Семашка адына Жұмхури хастаханенің қаршысында құрула. Анда енді еддан бардан бірісі азыр. Проект енді иш адамлар топлылығы арасында мерақ доғырды. Қырым иқтисадиеті нөвбеттегі сефер пандемияның стресс имтианını еніп олды ма? Қырым инвесторларының ненен желпеті. Жұмхуриетті ковид-экспресс тестлерінің истисалы насыл басамақта ажыба? Бұл ақта Қырымның иқтисади инкишаф Назиры Дмитрий Ширяка тариф етежек Милет телеканалы үшін берілген мақсус интервью. Тема, без которой сейчас не обходится практически ни одно интервью – коронавирус. Насколько серьезные потери терпит сейчас экономика Крыма из-за коронавирусных ограничений и как будут компенсироваться убытки предпринимателей? Данный вопрос постоянно на контроле находится не только на уровне Республики Крым, но и на уровне федерального центра. Буквально после того, как президентом было принято решение о том, что неделя выходных была объявлена в стране, вышло постановление правительства Российской Федерации о поддержке бизнеса. И те сферы, которые были приостановлены, это у нас сфера общественного питания, ограничения, сфера транспорта, сфера туристических услуг и культурно-массовых мероприятий. Соответственно, было выпущено постановление о поддержке данных сфер. Выплачивается один МРОТ на одного работника. Это 12 792. Если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, то, соответственно, выплата происходит на самого индивидуального предпринимателя. Данные заявления принимаются органами Федеральной налоговой службы с 1 ноября по 15 декабря. Уже связывались мы с коллегами из налоговых органов. Первые выплаты прошли, бизнес уже получил первые деньги. На территории республики получат более 15 тысяч субъектов хозяйственной данную поддержку. Это почти 20% от количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы считаем, что эта поддержка правительством оказывает хорошую помощь бизнесу в плане того, чтобы своевременно заплатить и заработную плату, и арендные платежи. Помимо этого есть и программа льготного кредитования. Да, у нас уже хорошо проявили на территории Российской Федерации так называемая программа ФОД-0, ФОД 2.0 и вот сейчас правительством анонсирована программа ФОД 3.0. В течение ноября-декабря принимаются заявления. Сумма кредита составляет до 300 миллионов рублей. На первые полгода рассрочка дается и, соответственно, потом в течение года необходимо выплатить. Сумма кредита рассчитывается, исходя из количества наемных лиц, и на одно наемное лицо представляется сумма 12 792. У нас в Крыму работают 2 уполномоченных банка. Бизнес может обращаться и также получить деньги для поддержки своего дела. А какие меры поддержки малому и среднему бизнесу предусмотрены со стороны Республики Крым? Аналогично, как и федеральные кредиты, у нас есть фонд микрозаймов. Уменьшена ставка с 7,5% до 3%. Бизнес до конца года может обратиться в микрофинансовые
финансовую организацию и получить микрозайм по 3%. Кроме этого, для тех сфер, которые у нас пострадали, могут обратиться и получить займ до 1 миллиона рублей под 1% годовых. То есть это очень льготные условия, и на сегодняшний момент бизнес может спокойно в течение суток оформить документы и получить данные денежные средства. Хотел бы напомнить, что всего микрофинансовая организация представляет более 20 продуктов. С начала года уже бизнесу выдано более 1 миллиарда рублей и 500 кредитов оформлено. Отдельно хочу остановиться еще у нас на лизинговой компании. Лизинговая компания у нас с начала года заключила более 70 контрактов на сумму 900 миллионов рублей. Это поставка оборудования, техники, как иностранного производства, так и российского производства. Под иностранное производство предоставляется лизинг под 8%, под российская 6%. Сфера у нас востребована от сельхозсферы, сфера перевозок. Также интересно, воспользовались у нас коллеги недавно, это медицинская организация, закупили оборудование. То есть, пожалуйста, все, кто хотят, могут взять оборудование и выплачивать его нормальными, с размерными частями в течение 5 лет. Хотел бы также остановиться у нас на гарантийной организации. Мы понимаем, что финансовая поддержка предприятиям нужна, но не всегда предприятие может прогарантировать те кредиты, которые необходимы. Из-за этого есть в части национального проекта такая услуга, как поддержка бизнеса, выдача гарантий. Небольшие проценты, это в зависимости от сферы деятельности или 0,5% или процент, то есть удорожание идет кредита, но бизнесу надо всего лишь прогарантировать остаток 30%, 70% дает гарантию государства до 25 миллионов рублей. Тоже хорошие показатели, уже прогарантировано у нас в этом году больше 1 миллиарда рублей, бизнес мог привлечь 2 миллиарда рублей, то есть это та поддержка, которая необходима именно малому и среднему предпринимательству. Буквально на днях в Симферопольском районе стартовало строительство логистического комплекса. Что это даст республике? Есть у нас логистические комплексы, но не такие масштабные. Здесь на площади 25 гектар будет построен логистический комплекс, в котором будет трудоустроено более 1200 человек. И в данном логистическом комплексе будет у нас, понятно, осуществляться первичный прием овощей, фруктов, сортировка, мойка этих фруктов и овощей и, соответственно, дальнейшая упаковка. То есть это тот комплекс, который поможет и в свое время сдерживать цены на продукты, потому что, когда мы понимаем, есть собственные запасы, ритейлы могут прогнозировать о том, чтобы не было сейчас всплеска. У нас Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленной политики активно мониторят эту ситуацию, и здесь уже с ритейлами можно будет договариваться, каким образом по урожайности из года в год анализы проходят, и можно понимать, какие запасы необходимо сделать для того, чтобы цены на рынках и в магазинах у нас были адекватные. Реализация каких других масштабных инвестпроектов начнется в Крыму в ближайшее время? Понимаем, что 2020-2021 год показал, что у нас активно развивается сфера туристическая. Понятно, затрону сейчас общее, что у нас 4 сферы развиваются. Это и сельхозсфера, туристическая сфера, строительная сфера и логистическая. Это 4 основных направления, которые развиваются в республике. Но 2020-2021 год отдельно показал, что туристическая сфера, она в приоритете. У нас буквально на питерском форуме были подписаны соглашения о строительстве гостиницы в Саках. Это 16 миллиардов инвестиций. Развивается Черноморский кластер. Сегодня было подписание при главе республики соглашения по строительству гостиничного комплекса и апартаментов возле Майнак. Это и реконструкция набережная будет, и, соответственно, инфраструктура. Построена 2 детских садика для размещения более 400 деток, школа. И в общем будет объем инвестиций более 35 миллиардов рублей. Крым стал пилотной площадкой для развития электротранспорта. Каковы успехи в этой сфере? Мы всегда боремся за то, чтобы экология в Крыму не ухудшалась. И еще была запущена в свое время в Советском Союзе первая, самая длинная в Европе линия троллейбусов. Это тоже делалось для того, чтобы было меньше выбросов в экологию. И мы понимаем, что Российская Федерация сейчас должна не отставать от других стран по углеродным выбросам. И начали прорабатывать, год назад мы начали прорабатывать в части того, что запуск электрокаршеринга. У нас работает электрокаршеринг в Крыму. Кроме этого, сейчас активно начали прорабатывать в части того, что размещение заправочных станций, потому что при проектировании трассы Таврида и размещении первых заправочных комплексов, они уже у нас предусматривают. Но мы понимаем, что оборудовать трассу Таврида это мало. И запланировано в течение 2 лет, что будет размещено 125 заправочных комплексов для того, чтобы любители и автолюбители электротранспорта, они могли спокойно приезжать в Крым и найти возможность
возможность возле достопримечательности оставить машину, зарядить электроавтомобиль, потому что в среднем пробег автомобиля от 200 до 400 километров. Понятно, иногда на день хватает, но за счет того, что есть склоны, подъемы, спуски, из-за этого необходимо подзаряжаться возле достопримечательности, возле места стоянок. Владимир Путин поставил задачу привлечь в Крым за 2022-2025 годы 1 триллион рублей частных инвестиций. На каком этапе реализации этого поручения президента? У нас подготовительные этапы. Понятно, что мы работаем и предыдущие годы работали, и этот год активно работали. Правительством поставлена задача, что именно Республике Крым 800 миллиардов, городу Севастополю 200 миллиардов рублей. Этот год мы видим, что у нас хороший показал результаты. У нас заключено более 30 новых инвестсоглашений на сумму более 70 миллиардов рублей. То есть это немаловажно. Общая сумма контрактов, которые на сопровождении в корпорации развития, это единое окно входа инвесторов в Республику Крым, у нас более 220 инвестиционных соглашений на сумму 230 миллиардов рублей. И мы понимаем, то, что задача, которая стоит президентом за 4 года, это 22-25 год, привлечь 800 миллиардов, она нам по силу, потому что у нас уже на сегодняшний момент развита инфраструктура, пожалуйста, дороги. Основная артель дорожная – это Керченский мост, Симферополь, Севастополь. У нас уже построено, дальше ответвление идет у нас в Евпаторию, на южный берег будет. На сегодняшний момент обеспеченность газом, электроэнергией на полуострове достаточная. То есть мы ждем развития туристической сферы, легкой промышленности и сферы переработки. Это немаловажно, и я думаю, что те планы, которые мы ставим, что привлечение ежегодно по 200 миллиардов, это вполне реально. Недавно наша крымская делегация приняла участие в Казахстане в агровыставке. Каковы итоги этой поездки? Об итогах понятно, что говорить пока еще рано, но первичные итоги – это более 100 встреч, более 150 контактов было получено. В форуме принимали участие сельхозтоваропроизводители, они и зерновую продукцию представляли, и семена были представлены. Кроме этого, удобрения сельхозпродукции, также была представлена мясная продукция и сфера кондитерских. Эти контакты, которые нарабатываются в процессе выставок, потом дальше Центр поддержки экспорта, он у нас единое окно входа экспортера на международные рынки, он оказывает бесплатную юридическую помощь, консультационную помощь, сопровождение контрактов, участие в международных бизнес-миссиях и выставках. И они дальше сопровождают контракты. Я думаю, что у нас есть договоренности о том, что в течение полугода будут заключены контракты на поставку и семян, а также химических удобрений. Дмитрий Иванович, спасибо за интервью. Спасибо большое. Крымда репатриантлар үшін мескенный вбетінде учбучух бин қоранта тура. Адамлар квартираларының анахтарларыны йыллар жібеклелер. Президентіміздің әмірі тарихи адалетні қайтарды ве шахси мескен ақта арзулар керчеклешмесіні якынлаштырды. 2 ел içinde олардың ярысы киралық квартираларда ве сой сопларының evlerinde yaşamaknen sağlıklaşacaklar. Federal maqsadlı программа бойынша олар үшін 14 çok kvartiralı ev kurula. Lakin kuruculuğunun sürati ealinin ihtiyaclarından arta kala. Şu sebepten yanı evler için da 10 Mart'ta ayrılacak. Tafsilatlıca bizim maksus levhamızda. Асыр құрыжылығы ерлі сәкенлер Сарабуз қасабасында ерлешкен чоқ қатлы евлеріні шақалашы бөле адлайлар. Парлақ қатып қалған бетон гигантлар привокзальный массивының ярашығы олмақ еріне инсафсыз тыш қызметші ақында қатыра олды. Оларны тап 5 ел әвелсі тіклеп башладылар. Тапшырылма мұдеті эрвақы дөнішеді, сон есе құрыжылық тамамыле тоқтатылды. Евелкі тыш қызметшіге низбеттен жинай иш açıldı. 2 yıldan son avgust ayında Kennedy kuruculuk peyda oldu ve техниканың sesi yanğıra başladı. Yanı tış hizmetçiге asabалық olarak 2 egіз ev kaldı. Ekisinin de 10 tarafları aman-aman damları ve pencereleri kemer yerlerde atты mühendislik ağları var. Екінші evde mühendislik коммуникацияларыны толысынен кечірдік. O evde emde сылав, яни штукатурканы биттірдік. Тышта сув ve канализация ағларына кечтік. Binanın бет тарafı ile bağlı işlerini yekінлейміз. Umumen kuruculuk işlerini alıp baramız. Bu Ахметшит районында ФЦП программасының en büyük объектлерінден біріdir. 260 квартиралы ev райондан evbet meselesini толысынен чезмек керек. Газ плитасы ve сантехника бақшыш етілі. Квартираларда тамират yapılған. Сайыплерге тек мебель кетірмек қала. Bu mesken komplekste bala ve спортив meydanчıqları, машиналар үшін парковка ve yeşillik zonaları olacak. Yakın yerde endi bala бақчасыны құрып başladılar. Балларымыз мында ойнап күліп yaşayacaklar. Her şey yakın, her şey hazır. Men bellesem yakında mında avtobuslar da katnap başlayacak. Mına zemanevi oturgıçlar yapıldı.
Зекерия Арсланов келечек күзде көчежек эв вакында дуйгылы тарзда тариф эте. Onun ana babası 44-нче сенесі Кырымдан сүргін етілген еді. Шымды он эвбетінің башында бірінші 10 ерден бірінде тура. Киралық квартираларда яшайыш ниайет кечміште қалажақ. Шымды оғлының эвінде яшай. Невбетте 20 йылдан зияде тура. Арзусы амелге кечірлечігі ақта умыты кесілмейді. Спасибо правительству. Акимиетке, кезге тешүкірлер білдірем. Менден ғайры чоқ усулары мемнун деп түшінем. Дүлбер евлер, дүлбер соқақлар, бала бақчасы да олажақ. Ерші яқшы, онайтлы. Кырымның ғарбында яшаған репатриантлар да ось мескенлерінің сайблері олачақлар. Сақ районының Орехово көйінде 72 квартиралық эв құрыла. Объекті енді безүтүвішлері ички газ ве су фақлары кечірілеві, боялану федиварлар сычақ сақламасы бойынша ишлер өткеріле. Кезлевнің Исмаилбей қасабасында есе 9 қатлы 108 квартиралық эв тікленіле. Умумен мескен эвбетінде 3,5 бенге ақын реабилитирленген граждан тура. Оларның ярыдан зиядысы Ахмет жітті. Шу себептен чоқысы эвлеріні пайтақтымызда тіклейлер. Мисал оларақ, бұ Борчоқра қасабасындаки чоқ қатлы эв. 9 қат 162 квартира. Құрыджылықта земаневи технологиялар қоланыла. Қиналып юрген гражданларының онайтлығы ақында да унутмайлар. На данный момент ведутся работы. Шымдыки вақыт керпич ве газоблок ишлерні бойынша ишлер алып барыла. Да муендислік ағлар, квартиралар бойынша электрика кечірілі. Табан, давуш кескен изоляция тошелеві. Дамда мембралар ерлештірілмесі. Умумен эпысы ерде чалышамыз. Келечек сене адамлар евлерге көтчүп олурлар, квартираларының içinde безүтүвішлері бітежек. Бұна баққан территорияда абаданлаштырылacak. Бұ 36 квартиралы ев аман-аман 100% ғазыр. Адамларнымында яны йылға же көчірмеге планаштыралар. Электрика ве сетюв системасыны тешкермек, лифтны çalıştırmak ве азбарны абаданлаштырмаға қала. Мескен меселесінің чözülевіне умуттек Русиялы Кырымда пейда oldu. Чешит программаларының ярдымы иле бүгін 700-ге якын Құранта ос евлеріне сайып чықты. Бүгінки күнде ярым адамызда 17,5 квартиралы эв құрыла. Оларның бір қачы шымды теклейха тізілів басамағында. После завершения строительства. Бу эпосы эвлернің құрыжылығы біткен сон, айры квартира невбетінде тұрған 1060-100-ге якын репатриантларны мескен иле темин етерміз. Бұннен бір сырада райипте 22-ші, 23-ші, 24-ші сенелерде мескен сатын алуныға пара айрылacak. Бу бізге да 110-ға якын эвлерні сатын алмаға имкан бережек. Бөле имканлар президент Владимир Путин сүргін етілген милетлерінің реабилитациясы ақтаймеріні имзалаған сон пейда oldu. Сейчас комитет. Шымды Девлет миллетлер ара комитетінде бұл суаллер иле Айдер Ахтемович Типа оғраша. Муниципаль идарелерінен бераберлікте о ерлерде да 10 қошма дамарта айрылacak. Анда чоқ квартиралы евлер құрылacak. Вебин 200-ге якын квартира берілejek. Құрыжылықны екілемек үшін бір кере берілген maddi ярдым газ, ышық, су фағларына қошылған ватандашларымызға пара айрылуы вемескен сатын алынуы. Бұлар эпсы іштемей жеттен мұйым чәрелердір. Олар реабилитирленген гражданларының яшайшыны ейлештірмек мақсадыны ташый. Бұл эпсы хаберлері да сізге тек ейі хаберлер тілейім эфирде көрішкенже.